大家好，欢迎来到汉语课堂。Hello everyone, welcome to today's class. We are going to start the lesson today. 大家好, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চীনা ভাষা শেখার ক্লাসে। So, regarding the pronunciation part, today we are going to introduce one rule, that is the tone sandy of yi. In the last class, we learned yi, right? Yi. Yes. So, there are some yi, the pronunciation of yi, if you change by the tones followed by. Okay, we have 3 rules here we can see. So when yi is followed by any syllable in the first, second and third tone, so it will change into 4th tone. That means we are not going to pronounce yi, we are going to pronounce yi. Yes. For example, this syllable is first tone, right? So we pronounce 4th tone in front of it. 一张,一张. Read after me, please. 一张. আসলে আজকে আবার দেখছি যে এর উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়, কারণ এটাকে বলা হয় টোন সন্ধি। টোন সন্ধি আমরা বাংলায় যে জানি যে একটা বর্ণের সঙ্গে পাশে যদি আরেকটা বর্ণ থাকে তাহলে দুটি বর্ণ মিলে উচ্চারণ একটু বদলে যেতে পারে বা নতুন বর্ণ সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি চীনাতেও কিন্তু সেরকম নিয়ম রয়েছে এবং দুটা টোন পাশাপাশি থাকলে অন্যরকম টোন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন এখানে আমরা দেখছি যে ই শব্দটি, ই এমনিতে কিন্তু ই শব্দটি যখন অন্য সিলেবালে ফার্স্ট, সেকেন্ড বা থার্ড টোন থাকবে, পাশের সিলেবালটিতে যখন প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় টোন থাকবে তখন এর উচ্চারণ 4th টোনে পরিণত হয়ে যায়। ই চাং, ই চাং, ই চাং. ই চাং। Okay, here is second tone. Okay, we also pronounce e into yi. 一条,一条，一条. 一条， Okay, 一种,一种. 一种，一种। আমরা উদাহরণ দেখলাম যে কিভাবে এর উচ্চারণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, যেমন ই চাং, ই তিয়াও, ই চং। Okay, 一张 it means a piece of. So 张,条,种 are measure words. 一种 a kind of, one type of. এটা হচ্ছে মেজারিং ওয়ার্ড। আমরা দেখছি ই এর পরে 3টা জিনিস, ই চাং, ই থিয়াও এবং ই চং, এগুলি মেজারিং ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিমাণ ব্যাপক শব্দ, পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দ। Rule number 2, when yi is followed by a syllable in the 4th tone, so it will change into 2nd tone. It means yi we pronounce into 2nd tone. Okay, for example, this word, 一定. Read after me, please. 一定. Yes. And this one, 一块,一块，一块. পরের সিলেবালটিতে যদি 4th টোন থাকে তাহলে ই এর উচ্চারণ 2nd টোনে পরিবর্তিত হয়, যেমন ই থিং, ই তিং, ই খয়। 一定 it means sure, certainly. And 一块 means one piece of. Okay, let's see rule number 3. When yi is used alone or in a number, the tone it will not changed. Okay, so for example, 第一,第一. So you may understand here yi it means one. Okay, 第一 means first, number 1. 第一. Okay, 一二三. 一二三 means 1, 2, 3. Okay, then 星期一,星期一.
星期一，星期 it means week. সপ্তাহ 星期一 means the first day in a week, Monday. এখন আমরা 3 নাম্বার নিয়মটি দেখছি ই যখন কোনো নাম্বারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তার উচ্চারণ পরিবর্তিত হয় না যেমন আমরা দেখছি টি ই মানে প্রথম এবং ই আর সান 1 2 3 যখন নাম্বারের ক্ষেত্রে ই এর উচ্চারণ পরিবর্তিত হচ্ছে না যেমন সিংছি ই মানে সপ্তাহের প্রথম দিন তার মানে সোমবার Okay, let's read it again. 第一,第一,一二三,一二三,星期一,很好。In Mandarin, there is a kind of phonetic atmosphere that is called retroflex final. Okay, in a syllable, end of the syllable, it may add one R. Okay, and then, for example, in this syllable, চীনা ভাষার একটি বিশেষ নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে সিলেবালের শেষে আর যোগ করা তাহলে উচ্চারণটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় okay, in Mandarin, there is a kind of phonetic atmosphere that is called the retroflex final. So it means in the syllable, end of the syllable, you may add the this sound at the end. For example, this word. Just listen, please. 小孩,小孩. You will feel there's a sound at the end, right? 小孩,আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চীনা ভাষায় এখানে একটি বিশেষ নিয়ম আছে সিলেবালের শেষে আর যোগ করলে জিভের উচ্চারণটা একটু বাঁকা করে শিয়াওহার 小鸟 and plus retroflex tone. 小鸟,小鸟. এর মানে হচ্ছে ছোট পাখি আর শিয়াওহার মানে ছোট শিশু এবং শিয়াও নেয়ার মানে ছোট পাখি শিয়াও মানে ছোট শিয়াও শব্দটার মানে আমাদের জানতে হবে শিয়াও মানে ছোট তাহলে শিয়াও নেয়ার ছোট পাখি Okay, review. 小孩,小鸟. Okay, let's continue. This one. 饭馆 plus sound. 饭馆,饭馆. 很好. এর মানে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট Okay, this one. 香水,香水. So, plus sound, we together pronounce 香水,香水. এর মানে হচ্ছে পারফিউম সুগন্ধি 香 means fragrance. 水 means water. 香水 মানে সুগন্ধি পানি তার মানে পারফিউম Let's repeat together. 小孩,小鸟,饭馆,香水. Okay, 很好. Now, let's practice with these cards. Can you? 小孩,很好. This one? 小鸟. Okay, this one? 饭馆. Okay, this one? 香水.很好. Okay, now let's come to the speaking part. So today we want to introduce one knowledge point, that is 会.
会. 会 Yes, please look at pinyin and read after me. 会. 会 Yes, it means can, be able to. It's after study or learning something, you reach a kind of capability. Okay? So, and the negative form is 不会.不会不会.不会 এখানে আজকে আমরা একটা জিনিস শিখব, সেটা হচ্ছে হই। তার মানে আপনি কোনো কিছু পারেন কি না। এখানে একটা কিছু শেখার পরে বা একটা কোনো কিছু পড়াশোনা করার পরে আমরা কি সেই জিনিসটা করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা, পড়তে সক্ষম হচ্ছে কিনা, সেই জ্ঞানটা অর্জন করতে পারছে কিনা, সেটাকে বলা হয় হই। Okay, and also in Chinese language, sometimes we use 会 and 不会 together. That is, we say 会不会. এর মানে হচ্ছে আপনি এটা পারেন কি পারেন না, মানে এটা কি আপনার দ্বারা সম্ভব কি সম্ভব না। আমরা যখন এই কথাটা বলি না, এটা কি হচ্ছে কি হচ্ছে না, তখন আমরা বলি হুই পু হুই, মানে আপনি কি এটা পারেন না পারেন না, হুই পু হুই। Okay, now let's go on. For example, 会 in a sentence, 我会会说说汉语. 汉语 Okay, 说 means to speak. বলা। Yes. 汉语 means Chinese language. 我会说汉语. এর মানে হচ্ছে আমরা একটা বাক্য দেখছি, ওয়া হুই শো হান ইউ, এর মানে হচ্ছে আমি চীনা ভাষা বলতে পারি। ওয়া হুই আমি, ওয়া হুই শো মানে বলি, চীনা ভাষা হান ইউ, চীনা ভাষার নাম হচ্ছে হান ইউ। 汉语,汉语汉语,হান ইউ।很好。我会说汉语. 我会说汉语。 Well, let's change this sentence into negative form and use 不会 instead of 会.我我我不会不会说说汉语. 汉语。 মানে আমি চীনা ভাষা বলতে পারি না, এটা যদি বলতে চান তখন পু হুই বলতে হবে। ওয়া পু হুই শো হ্যান ইউ। Okay, let's see this sentence. 我会做中国菜. 中国菜. It means Chinese dish. আমরা আরেকটি বাক্য দেখছি, ওয়া হুই জো চুং গো সাই, তার মানে চীনা খাবার, চুং গো সাই, জো মানে রান্না করা, কুক রান্না করা, আমি জানি আমি পারি, ওয়া হুই জো চুং গো সাই মানে আমি চীনা খাবার রান্না করতে পারি। আর যদি বলি চীনা খাবার রান্না করতে পারি না, ওয়া পু হুই জো চুং গো সাই। Yes, the negative form 不会 into this sentence, that is 我不会做中国菜. So let's see this sentence. 我会说孟加拉语. 孟加拉语 Guess what is the meanings of 孟加拉语? বাংলাদেশ বাংলা ভাষা। মুংজালা মানে হচ্ছে বাংলা, মুংজালা ইউ মানে হচ্ছে বাংলা ভাষা। 孟加拉语. ওয়া হুই শো মুংজালা ইউ, আমি বাংলা ভাষা বলতে পারি। Then how to say I can't say speak Bangla? 我不会说孟加拉语。很好，我不会说孟加拉语。 আমি বাংলা ভাষা বলতে পারি না, এটা যদি বলতে চান তাহলে বলতে হবে ওয়া পু হুই শো মুনজালা ইউ। Okay, we just mentioned ask somebody can or cannot do something. So we can use 会不会 to raise a question. So for example, if I want to ask Madam Santa, can you speak Chinese? Then I would like to ask like 你会不会说汉语? ওয়া হুই শো হ্যান ইউ,
很好。谢谢。 So let's move on. Here we have a conversation here. So it's about ask can do something or not. Okay, let's see. 你会说汉语吗？吗 used at the end of a sentence to raise a question, right? Yeah. Okay, so it means can you speak Chinese? 你会说汉语吗？你会说汉语吗？你会说汉语吗? তার মানে আপনি কি চীনা ভাষা বলতে পারেন? 我会说汉语。我会说汉语。 I can Speak Chinese. Chinese. 我会说汉语 মানে আমি চীনা ভাষা বলতে পারি।你会说孟加拉语吗？你会说孟加拉语吗？你会说孟加拉语吗你会说孟加拉语吗？ ？Okay， 我不会说孟加拉语。我不会说孟加拉语。很好。我会说 yes women 会说 আমরা বলতে পারি বাংলা ভাষা।我们会说孟加拉语。我会说孟加 Okay, Madam Santa, let's give them a demonstration and then we would like to invite our students to present. Okay? So, I will start. 你会说汉语吗？我会说汉语，你呢？我也会说汉语。你会说孟加拉语吗？我不会说孟加拉语。Well, students, that's all for our today's class. Thank you. Thank you. আমাদের ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ হচ্ছে। আগামী ক্লাসে দেখা হবে। 再见। দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চীনা স্বাদ অনুষ্ঠানে। আরটিভি ও চায়না মিডিয়া গ্রুপ আয়োজিত পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রওজায়ে জাবিদা ঐশী। দর্শক, প্রতি পর্বেই চীনের বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী কোনো এক খাবার নিয়ে আমরা উপস্থিত হই এই অনুষ্ঠানে। এ পর্বেও একজন শেফের মাধ্যমে চীনের কোনো ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার আমরা আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব। এ পর্বে ঢাকার হবনব রেস্টুরেন্টের একজন শেফ আমাদেরকে রান্না শেখাবেন। চলুন তার সাথে আমরা পরিচিত হই। মিস্টার পিটার, আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আপনাকেও ধন্যবাদ। আজকে আমাদের দর্শকদের আপনি কি শেখাবেন? আমি আজকে এখানে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো এগ প্ল্যান ল্যাম্প। আচ্ছা, এর জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে একটু এর দর্শকদের জন্য উদ্দেশ্যে বলে দেন। আমাদের লাগবে বেগুন আর গরুর মাংস। এটা গরুর মাংস দিয়ে হবে, মাছ দিয়ে হবে, যে কোনো মুরগি দিয়ে হবে, আপনি যে কোনো মিট দিয়ে করতে পারেন বা ফিশ দিয়ে করতে পারেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা আমরা আগেই কিমা করে রেখেছি সময় স্বল্পতার জন্য। আমাদের আর কি কি উপকরণ লাগছে? এই কিমার জন্য কিমার সঙ্গে আমাদের লাগবে অল্প রসুন চপ, আদা চপ। আচ্ছা, রসুন পেস্ট করা, আদা পেস্ট করা, তারপরে এটা ম্যারিনেট করার জন্য সামান্য সয়া সস, সয়া সস, ওয়েস্টার সস। ওয়েস্টার সস। হ্যাঁ, কারণ এটা আবার আমরা যখন স্টিম করব, স্টিম করার পরে আলাদা আমাদের সস বানাতে হবে। তার জন্য এই সসের জন্য আমরা সবকিছু সামান্য এখন ইউজ করব, তারপর আবার এই সসটা ব্যবহার করব। আচ্ছা, আমরা অল্প অল্প করে তাহলে এটাতে মিশিয়ে নিব। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করি। শুরু করার আগে আমাদের বেগুনটা কিভাবে কাটতে হয় আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দর্শক একটু দেখে নেন বেগুনটাকে আসলে কিভাবে কাটছেন, কারণ এটাকে যেহেতু ল্যাম্পের মতো করে কাটা হবে। আমরা একটু দেখে নেই। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে, এইভাবে কাটতে হবে। অল্প একটু রেখে, হ্যাঁ, খুব পাতলা করে কাটতে হবে। এর ভেতর আপনি এই ম্যারিনেট করা কিমাটা এখন ভিতরে দিতে হবে অল্প অল্প করে। কিমার সাথে কি কিছু মিক্সড আছে নাকি শুধু ওই কিমা? না, শুধু আমি তো প্রথমে বলেছিলাম আপনাকে কিমার সঙ্গে অল্প আদা, রসুন আর অল্প সয়া সস, ওয়েস্টার মিক্স করে রেখেছি। এইভাবে আমাদের একটা একটা করে ভিতরে দিয়ে দিতে হবে কিমা।
এটা চায়নাদের খুবই একটি সুস্বাদু খাবার পছন্দের খাবার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার অলসো, অবশ্যই। কারণ এটার ভিতরে অয়েল ইউজ করা হয়। অয়েল ইউজ করা হয় না, আর অয়েল ছাড়া যে কোনো খাবারই অনেক স্বাস্থ্যকর। তো সবগুলো এভাবে তৈরি করে নিতে হবে। তৈরি করার পর আমাদের এটাকে 7 মিনিট স্টিম করতে হবে। 7 মিনিট। 7 মিনিট। তাহলে আমরা এটাকে একটু গরম করে দিই। জি, আমরা এখন চুলাটা চালু করে দিচ্ছি স্টিম করার জন্য। এটা গরম হোক, ততক্ষণে আপনি বাকিগুলো রেডি করে ফেলেন। দর্শক, স্টিমার আমাদের গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এটাকে স্টিম করব 7 মিনিট। তাহলে ওটা আমরা দিয়ে দেই। দিয়ে দিচ্ছি আমরা এক প্লেন ল্যাম্প স্টিমারে। ওকে, এটা 7 মিনিটের জন্য। এখন আমাদের 7 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 7 ওকে, 7 মিনিট মিনিট পর আমরা অপেক্ষা করব। 7 মিনিট পর আমরা এটা পরের কাজটা করব। হ্যাঁ, এটাকে মিক্সড করব আমরা, ওই যে উপকরণগুলো রেখেছি সেই উপকরণগুলো মিক্সড করব। ওকে, দর্শক, হয়ে গেছে 7 মিনিট। এবার দেখি এটা। আমরা এটাকে বের করে নিচ্ছি। এটা বের করার সময় খুবই সাবধানে বের করবেন। আমার যেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি গরম বের করতে পারি, কিন্তু আপনাদের হয়তো হাতে সমস্যা হতে পারে, তাপ লাগতে পারে। তাপ লাগতে পারে, কারণ এটা একদম তার জন্য খুব সরাসরি। আমাদের একটা প্যানের প্রয়োজন এই সসটার জন্য। আর এবার আমি আমরা এখন এটাকে- এটাকে ডেকোরেশন করার জন্য প্লেট রেডি করতেছি। তার আগে আমরা এটা পরে একটা সস বানানোর সসটা দিতে হবে। তো জি, এটা আপনি প্যানে কিভাবে দিবেন তাহলে? এটার প্যানে দিতে হবে না, আচ্ছা আচ্ছা, এই শুধু এই সসটাকে এই প্যানে আমাদের দিতে হবে। এই সসটা এটাকে স্টিম করার পর বের হয়েছে, এই সসটা আমরা ফেলে দিব না, এটাই আমরা ইউজ করব। দর্শক একটু বলি, এটা হচ্ছে স্টিম করার পরে বেগুন থেকে যে আসলে পানিটা বের হয়েছে, ওই পানিটা আমরা এটাতে ব্যবহার করব। এই সসটা তার জন্য পুরোপুরি কম হয়ে যায়, আমি তার জন্য সামান্য একটু পানি ইউজ করতেছি, এটা টেস্টটা বাড়ানোর জন্য। তার আগে আমি এটা ডেকোরেশন করতেছি, যেহেতু এটার নাম এক প্লেন ল্যাম্প। কেন ল্যাম্প দেওয়া হলো? আপনারা দেখবেন যে কোনো চাইনিজ হাউসে বা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এই ধরনের গোল ল্যাম্প পাওয়া দেখতে পারবেন। ঐতিহ্যবাহী ল্যাম্পের আকারেই এই খাবারটা আসলে, এই জন্যই আসলে এগ প্ল্যান্ট ল্যাম্প। আর ঠিক ওভাবেই ডেকোরেশন করা হচ্ছে, যে চীনারা যে কোনো খাবার হয়ে গেছে আমার খুব সুন্দর ডেকোরেশন। করে ডেকোরেশন করে খেতে পছন্দ করেন। এজন্যই খুব সুন্দর করে মিস্টার পিটার এটাকে ডেকোরেশন করছেন। আমাদের এটা গরম হয়ে গিয়েছে, আমরা এখন সসটা রেডি তৈরি করে করতেছি। নিব। এর ভিতর আমি সামান্য ওয়েস্টার সস দিয়ে দিচ্ছি। আমরা সসটা তৈরি করার জন্য এটাতে আমরা ওয়েস্টার সস দিচ্ছি, 1 টিস্পুন সয়া সস। সয়া সস। আর এটাকে আপনার ঘন করার জন্য সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করতে হবে আমাদের। আচ্ছা, কর্নফ্লাওয়ারটাকে আগেই আপনি একটু একটু পানি পানি দিয়ে দিয়ে, গুলিয়ে হ্যাঁ। নিয়েছেন। এটার থিকনেসটা জাস্ট বাড়ানোর জন্য সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। হয়ে গেছে আমাদের সস। আমাদের সস তৈরি হয়ে গেছে দর্শক। তারপর আমরা শুধু উপরে এটার এইভাবে দিয়ে দিই। এবার আমরা এটার উপরে ওই সসটা দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পেঁয়াজ পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, উপরে স্প্রিং অনিয়ন দিচ্ছেন। হয়ে গেছে আমাদের এক প্ল্যান ল্যাম্প।
মিস্টার পিটার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি রেসিপি আমাদেরকে বানিয়ে দেখানোর জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল এগ প্লান্ট লাম্প। চীনাদের খুব বিখ্যাত এই খাবার এটি। চীনা স্বাদ অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে নতুন কোনো ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে আমরা উপস্থিত হব চীনা স্বাদ অনুষ্ঠানে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবার দেখা হবে চাই চিয়েন। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update. তোমার অপেক্ষায়